ایک سوال، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کی وہ کون سی زمین ہے جس پر اللہ نے خود اپنے نبی کو رات کے اندھیرے میں بلایا، جس پر تمام انبیاء نے ایک ساتھ نماز پڑھی، جس کو ایک ظالم نے تباہ کیا، دوسرے نے پھر بنایا، پھر تباہ ہوئی، پھر بنی، اور جو آج بھی ہر مسلمان کے دل میں ایک درد بن کر زندہ ہے؟ یہ کہانی ہے مسجد اقصی کی، وہ زمین جو صدیوں سے آزمائش میں ہے، وہ مقام جو ہمارا تھا، ہے اور رہے گا۔ آج میں آپ کو اس مقدس سرزمین کی پوری کہانی سناؤں گا، شروع سے آخر تک، ہر اس لمحے کے ساتھ جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بیت المقدس، یہ نام سنتے ہی دل میں کچھ ہلتا ہے نا؟ یہ صرف ایک شہر کا نام نہیں، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ وحی کا مرکز ہے، یہ اللہ کی سب سے محبوب زمینوں میں سے ایک ہے۔ اور اس زمین پر ایک ایسی عمارت تعمیر ہوئی جسے دنیا ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن یہ صرف ہیکل سلیمانی کی کہانی نہیں، یہ کہانی ہے اس پوری سرزمین کی جو بنی، ٹوٹی، پھر بنی، پھر ٹوٹی، جس پر ظالموں نے قبضہ کیا اور پھر اللہ کے بندوں نے آزاد کروایا۔ یہ کہانی آپ کو رلائے گی بھی، فخر بھی دلائے گی اور شاید سوچنے پر مجبور بھی کرے گی۔ بات اس وقت کی ہے جب بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت تھی۔ وہ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی، وہ جنگجو بھی تھے، عابد بھی، اور ان کے دل میں ایک تڑپ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے لیے ایک عظیم گھر بنائیں، ایک ایسا مقام جہاں صرف اللہ کی عبادت ہو۔ لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بتایا، یہ کام تمہارا نہیں، یہ کام تمہارے بیٹے کا ہے۔ اور وہ بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت سنبھالا تو اللہ نے انہیں وہ کچھ دیا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ ہوا ان کے حکم میں تھی، جنات ان کی فوج میں تھے، پرندے ان کے لشکر میں تھے۔ قرآن میں ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ، ہوا سلیمان کے لیے تھی۔ 1 مہینے کا سفر 1 دن میں طے ہوتا تھا، اور پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے تعمیر شروع کی۔ ہزاروں انسان کام کرتے تھے، ہزاروں جنات بھاری پتھر اٹھاتے تھے، سمندر کی گہرائیوں سے قیمتی پتھر نکالے جاتے تھے۔ یہ عمارت محض اینٹ اور پتھر نہیں تھی، یہ ایک باپ کی ادھوری تمنا تھی جو بیٹے کے ہاتھوں پوری ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کے بعد جب تعمیر مکمل ہوئی تو وہ مقام بن گیا جسے آج ہم ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ لیکن اس تعمیر کے آخری مراحل میں ایک ایسا واقعہ ہوا جو آج بھی لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کا وقت قریب ہے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنات کام روک دیں، تو وہ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ جنات سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہے اور کام جاری رہا۔ پھر ایک چھوٹے سے کیڑے نے وہ کیا جو کوئی بڑی طاقت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے عصا کو اندر سے چاٹنا شروع کیا۔ عصا ٹوٹا، حضرت سلیمان علیہ السلام گرے، اور اس لمحے جنات کو سمجھ آئی کہ وہ نبی جن کے حکم پر وہ صدیوں سے کام کرتے تھے اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ایک لمحے کے بعد اللہ نے قرآن میں یہ واقعہ خود بیان کیا۔ سورہ سبا آیت 14۔ اس میں ایک گہرا سبق ہے۔ جنات جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، جو سوچتے تھے کہ ہم غیب جانتے ہیں، ایک چھوٹے سے کیڑے نے ثابت کر دیا کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے، صرف اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ اللہ کی نعمتیں تھیں مگر شکر نہیں تھا، نبیوں کی تعلیمات تھیں مگر عمل نہیں تھا، عبادت گاہ تھی مگر عبادت نہیں تھی۔ ایک لمحے کے بعد اور پھر اللہ کا عذاب آیا۔ 586 قبل مسیح بابل کا بادشاہ بخت نصر اپنی فوج لے کر آیا۔ بیت المقدس پر حملہ ہوا، اور وہ عمارت جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں اور انسانوں کو لگا کر بنائی تھی، وہ مقام جو ایک نبی کی دعاؤں سے آباد تھا، جلا کر مٹا دیا گیا۔ ایک لمحے کے بعد بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر بابل لے جایا گیا۔ بیت المقدس ویران ہو گیا۔ اللہ نے یہ سب قرآن میں بیان کیا ہے۔ سورہ اسراء میں فرمایا کہ جب تم نے فساد کیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے۔
ये अजाब नहीं था सिर्फ, ये सबक था अल्लाह की नाफरमानी का नतीजा क्या होता है। कुछ अरसे बाद बनी इसराइल वापस आए, उसी मकाम पर दोबारा इबादत गाह बनाई, लेकिन ये पहले जैसी अजीम नहीं थी। न वो शान, न वो वुस्सत, न वो रूहानियत। सदियां गुजरीं और फिर 70 ईस्वी में रूमी जनरल टाइटस अपनी फौज लेकर आया और इस बार तबाही पहले से भी ज्यादा हौलनाक थी। दूसरा हैकल भी जला दिया गया, बैतुल मुक़द्दस को खंडर में बदल दिया गया और सदियों तक वो मुक़द्दस जमीन मलबे का ढेर बनी रही। लेकिन अल्लाह का वादा था, वो जमीन खाली नहीं रहेगी, वो मकाम हमेशा के लिए नहीं भूलेगा। और फिर आया वो दिन जिसका इंतजार सदियों से था। अब हम उस रात की बात करेंगे जो तारीख़ इंसानी की सबसे अजीम रात थी, लैलतुल इसरा वल मेराज। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे। ये गम का दौर था। प्यारे चचा अबू तालिब जा चुके थे। महबूब ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इस दुनिया में नहीं रही थीं। दुश्मन मुखालिफत में बढ़ रहे थे, आजमाइशें हर तरफ से थीं। और उसी रात अल्लाह ने अपने सबसे महबूब बंदे को एक ख़ास सफ़र पर बुलाया। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक बुराक पर सवार हुए और चंद लम्हों में वो उस मुक़द्दस सरजमीन पर थे, वही सरजमीन जहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया था। और मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए तो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम मौजूद थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब की इमामत कराई। ज़रा सोचें, वो मकाम जहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों और इंसानों को लगाया था, वही मकाम आज तमाम अंबिया का मरकज़ बना और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब के इमाम बने। ये अल्लाह का पैगाम था कि ये ज़मीन तुम्हारी है, ये मीरास तुम्हारी है। मेराज के बाद मुसलमानों के दिलों में मस्जिद अक्सा की मोहब्बत और गहरी हो गई। और फिर 637 ईस्वी में वो लम्हा आया जिसका इंतज़ार था। खलीफा हज़रत उमर बिन खत्ताब ने बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया। जब वो इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने सबसे पहले वो मकाम तलाश किया जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात नमाज पढ़ाई थी। और जब वो वहां पहुंचे तो वो मंजर देखकर उनका दिल भारी हो गया। वो मुक़द्दस ज़मीन कूड़े और मलबे से भरी पड़ी थी। हज़रत उमर ने एक लम्हा नहीं गवाया। उन्होंने अपनी चादर बिछाई और अपने हाथों से सफाई शुरू की। वहां एक सादा मस्जिद बनाई गई। कोई शान व शौकत नहीं, कोई सोना चांदी नहीं, बस अल्लाह की इबादत के लिए एक जगह। यही मस्जिद अक्सा की बाकायदा इस्लामी बुनियाद थी। हज़रत उमर के बाद भी मुसलमान हुक्मरान इस मुक़द्दस मकाम की फ़िक्र करते रहे। और फिर 691 ईस्वी में उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने इसी इहाते में एक अजीम गुंबद तामीर करवाया, कुब्बतुस सखरा। वो सुनहरी गुंबद जो आज पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, जो हर तस्वीर में, हर नक्शे में, हर दिल में बसता है। और फिर उनके बेटे वलीद बिन अब्दुल मलिक ने 705 ईस्वी में मौजूदा मस्जिद अक्सा मुकम्मल करवाई। वही मस्जिद जो आज हम तस्वीरों में देखते हैं, वही मस्जिद जिसके लिए हमारे दिल दर्द करते हैं। लेकिन ये मुक़द्दस सरजमीन की आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। 1099 ईस्वी सलेबी फौजें यूरोप से आईं, बैतुल मुक़द्दस पर हमला हुआ और मस्जिद अक्सा को गिरजा घर में बदल दिया गया। तकरीबन 88 साल तक मुसलमान अपनी मस्जिद से दूर रहे। 88 साल। जरा सोचें कि इतने साल अपनी सबसे महबूब मस्जिद से दूर रहना कैसा दर्द होता होगा। और फिर आया वो शख्स, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, वो शख्स जिसने पूरी जिंदगी इस एक लम्हे के लिए तैयारी की, जिसके लिए बैतुल मुक़द्दस की फतह सिर्फ एक फौजी मुहिम नहीं, एक रूहानी जिम्मेदारी थी। 1187 ईस्वी मार्काए हित्तीन, सलीबी फौजें शिकस्त खा गईं और उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। मस्जिद अक्सा को पाक किया गया, सलीबियों के निशान हटाए गए और फिर 88 साल बाद
मस्जिद अक्सा में अजान बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो लोग उस लम्हे वहां मौजूद थे, उन्होंने वो अजान सुनी और आंखों से आंसू बहने लगे। ये सिर्फ एक फतह नहीं थी, ये अल्लाह का वादा पूरा होना था। मस्जिद अक्सा की ये पूरी कहानी सुनकर एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, ये ज़मीन टूटती रही मगर मिट्टी नहीं। ये मकाम आजमाया गया मगर भुलाया नहीं गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे बनाया, जालिमों ने तोड़ा, अल्लाह के बंदों ने फिर बनाया। ये सिलसिला यही बताता है कि जो चीज़ अल्लाह के लिए हो वो मिट नहीं सकती। आज भी ये सरजमीन आजमाइश में है, आज भी मुसलमानों का दिल वहां अटका हुआ है। लेकिन हम क्या करें? सबसे पहले जानें, इस मकाम की तारीख जानें, अपने बच्चों को बताएं। दूसरा, दुआ करें, क्योंकि मोमिन का सबसे बड़ा हथियार दुआ है। और तीसरा, याद रखें, वो ज़मीन जिस पर अंबिया ने कदम रखे, जहां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, जहां सलाहुद्दीन ने अजान सुनी, वो ज़मीन कभी नहीं भूलती और हमें भी नहीं भूलनी चाहिए। अल्लाह हमें मस्जिद अक्सा की आज़ादी देखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।